हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट विद डॉक्टर मीनू। लास्ट की जो वीडियो सी वो 2016 ਦਾ ਜੋ NTSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 मीटर ये किधर जा रहा टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, इस साइड तो गया, इधर इन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उस तो बाद की कह रहे ये दैन टर्नस साउथ वाल टर्न करता, ठीक है। 5 मीटर इधर चला गया। इस तो बाद साउथ देखो की है डाउनवर्ड डायरैक्शन आ, साउथ वाली डायरैक्शन कितना गया 10 मीटरस, इस साइड पर आ गया 10 मीटरस। दैन टर्नस बैक एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है, ठीक है। उस तो बाद कि वो फिर पिछे मुड़ गया 20 मीटर चलता है। ये मतलब जिथे ये खड़ा वा फिर इस तो पिछे चला गया 20 मीटर। 10 मीटर इन्ना डिस्टेंस ही जिन्ना ये है उन्ना ही ऊपर चला गया, ठीक है। 10 मीटर ਇਹਦਾ ਇਹ वाला डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। फिर खब्बे पासे मुड़दा है ਅਤੇ 5 मीटर चलता है। हाँ जी, हुण इस डायरैक्शन च दा फेस किस साइड ते आ, नॉर्थ वाली साइड ते आ। हुण इस तो बाद ये खब्बे मुड़दा है। हुण इस डायरैक्शन दे विच जिहड़ा साडा खब्बा ਉਹਦਾ ही ਇਹਦਾ भी ਇਹੋ ही खब्बा होएगा। फिर ये इस डायरैक्शन दे विच मुड़ गया। कितना डिस्टेंस इन्हें कवर किया इस डायरैक्शन दे विच 5 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब आ भी डिस्टेंस कितना दा ये भी 5 मीटर है। हुण उन्होंने की पूछा होया वो अपने आरंभिक बिंदु तो कितनी दूरी ते है, कितना डिस्टेंस है तो किस दिशा दे विच है। आरंभिक बिंदु देखो इत्थों सी शुरू, ओबीअसली देखो डायरैक्शन इहदी किहड़ी बनदी पई आ नॉर्थ डायरैक्शन दे विच है, नॉर्थ डायरैक्शन दे विच है। ते आरंभिक बिंदु तो दूरी, आरंभिक बिंदु तो दूरी देखो किहड़ी होएगी बिल्कुल आ वाली दूरी। आ कितनी है 10 ते आ भी कितनी आ 10 मीटर ही होएगी। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस हैगा ये 10 मीटर है तो डायरैक्शन ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ नॉर्थ। सो आंसर ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ऑप्शन। देखो जो भी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ क्योंकि ये की है ये सेम जनरेशन है। फिर ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, उसकी भैन की माता, भैन की माता जी आ माता जी होंगी उपर वाली जनरेशन की आ, ਉਹਦੀ मदर जी हैगी आ वो असी उपर लिख ली, ठीक है। क्यों क्योंकि आ सेम जनरेशन के हो गए, भैन भरा कज़न जो भी सारे असी इनू सेम एक ही लाइन च लिखते होंगे। जो उपर वाली जी जनरेशन आ जाती है वह असी उपर लिखते होंगे। माता का पति भी जोड़ा होएगा वो की होएगा असी पति नूं इत्थे प्लस का निशान पा के वो हसबैंड हो गए। ਇਹਦਾ मतलब दोनों की है पति पत्नी है, ठीक है। वो भी आ भी सेम जनरेशन च आ देंगे क्यों मदर का हसबैंड, ठीक है। पति इत्थे तक बना लिया, पति का मुंडा। हुण पति का मुंडा की होएगा मुंडा इन्हां दी इस तो नीचे वाली जनरेशन च होएगा, इत्थे उन्हां दा आ गया मुंडा, ठीक है। इत्थे असीं उस मुंडे की गल कर दिंदे आ गया मुंडा। उहदी पहले असीं भैन बनाती, भैन की माता, माता का पति, पति का मुंडा। हुण वो जिहड़ा मुंडा वा उहदी गल करदे पे आ वो आदमी का उस इस्त्री नाल, आदमी जिहड़ा वा हुण आदमी की लग्गिया सी आदमी बारे दसना, आदमी का उस इस्त्री नाल की रिश्ता है। आदमी देखो हुण आ वाला होया, इहदा वो जिहड़ी लेडी ने कहा सी उहदे नाल की रिश्ता। हुण देखो साडे कोल आ पहला पूरा डायग्राम बन गया इहदा। हुण सेम जनरेशन दे आ, ठीक है। आ सिस्टर सी, इन्हां दे मदर मम्मी पापा, जिहड़े सिस्टर दे मम्मी पापा इहदे मम्मी पापा भी होए, तो इन्हां दा जिहड़ा बेटा होया उहदा की लग्या भरा लग्या। सो इहदा आंसर की आएगा ब्रदर, ठीक है। ये आपस दे विच की लगे भैन भरा लगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन इदां करीदे हुंदे आ। इस्त्री ने कहा, जिहने पहला कहा हुंदा असीं पहला उदों उहदे बारे लिखीदा हुंदा, फिर उहने अपने बारे की कहा, फिर उत्थों आपां रिलेशन शुरू करीदा, फिर उस तो बाद असीं रिलेशन देखीदा। तो इहदा जो आंसर आना सीगा वो आना सी भरा। होप सो सब नूं क्लीयर होएगा। अगले क्वेश्चन दे विच देखो की आ लाल रंग के सामने, देखो क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन है। लाल रंग के सामने वाली सतह, हुण ये जिहड़ी टाइप आ रही है किहड़ी टाइप आ रही है, इहदे विच देखो आ कॉमन है पीला पीला, इत्थे भी लिखा होया कॉमन है, इधर भी चिट्टा ते चिट्टा। तो इदां दे क्वेश्चन जो होंदे आ देखो जिहड़ा ओपोजिट जिहड़ा बच जांदा जिद्दां लाल आ ते लाल दा ओपोजिट की बनेगा काला, ठीक है। पीला ते चिट्टा इहनूं छड्ड के जिहड़े दो बच जांदे वो एक दूसरे दे ओपोजिट हुंदे आ। ते किहदा ओपोजिट पुछा है लाल रंग दा, ते लाल रंग दे ओपोजिट हुण किहड़ा बन जाएगा काला, सिंपल। इहदा आंसर कितना बन गया काला, ब्लैक कलर का आंसर आएगा। हुण अगले क्वेश्चन दे विच देखो की पुछया होया, इन्होंने कहा अखीरले घण दी, अखीरला घण पहला देखो 1 2 3 लास्ट वाला किहड़ा आ, लास्ट क्यूब साडे कोल ए वाला बचा।
ਅਖੀਰਲੇ ਘਣ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛਿਆ, 4 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਹੀ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਕਿਊਬ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। 4 ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ 2 ਤੇ 5 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਆ ਇਹ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਫੇਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੀ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਹੋ ਸਕਦਾ। 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖੋ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ 3, 3 ਦਾ 2, 4 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 2, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, 4 ਦਾ 5 ਤੇ 5 ਤੋਂ 1, 4 ਦਾ 5, 5 ਦਾ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5, 2 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਡਾਈਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ 1 ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 2 ਵੀ ਹੈਗਾ, 3 ਵੀ ਹੈ, 4 ਵੀ, 5 ਵੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਨੰਬਰ 6, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 7 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ 8 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ 10 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 14 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 15 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ 19 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗਾ 20 ਤੋਂ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਯੂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ 6 ਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 2 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ 5 ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 25। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ 29 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਐਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਐਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਐਸ ਤੋਂ ਖਤਮ, ਐਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਐਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ +6 ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ +6 ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ +6 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਬੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਆਏਗਾ, ਐਸ ਬੀ ਤੇ ਐਸ ਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਤੋਂ ਐਮ ਦਾ ਵੀ +6 ਦਾ, ਐਮ ਤੋਂ ਐਸ ਦਾ ਵੀ +6 ਦਾ, ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ +6 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +6 ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 60 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ 5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ 4 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 1 ਫੁੱਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਛੂਏਗਾ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿੰਨਾ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 55 ਫੁੱਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 56 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, 56ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, 56 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਇਹਨੇ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 60 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੂਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ, ਉਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਫੁੱਟ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 56 ਮਤਲਬ 56ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 56। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ जो भी ABCDE ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਆਨਸਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ E ਆ, E ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ E ਨੂੰ 2 ਦੇਤਾ ਤੇ D C B A ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ E ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ A ਬਣਨਾ, ਉਹ A ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ, 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ 8 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A ਤੋਂ। ਆਪਾਂ A ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਕੇਸ 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ A ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 0 ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰੂਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ A ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਈਏ। A ਕਿੰਨਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ B, ਆ ਗਿਆ C, ਆ ਹੋ ਗਿਆ D। ਇੱਥੇ E ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ। ਹੁਣ E ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ E ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 9 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। E ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ E ਨੂੰ 0 ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 0 ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ E 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1 E ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ E ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ E ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ। 4 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਕਿ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਵੇ। 4 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ, 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 2 ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ E ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 3 ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 2 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 8। ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ E 8। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2BCD। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 8 ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 3 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 12। ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 8 ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 32 ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ਕੈਰੀ ਓਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ B ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ D ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, 2 ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 3 ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 4 ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 2 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ B ਲਈ, 3 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 4 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ B ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ 0 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ B ਨੂੰ 0 ਲਈਏ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 4, ਇੱਥੇ D ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 0 ਬਣੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ 1 ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 0 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 1 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ D ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈਏ। ਜੇ B ਨੂੰ 1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ D ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਨੂੰ 1 ਤੇ D ਨੂੰ 5। B ਨੂੰ 1 ਤੇ D ਨੂੰ 5। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ B ਨੂੰ 1 ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ, B ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ C ਹੈ, D ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1 ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 2 ਸੀ। B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 1। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, D ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਥੇ D ਅਸੀਂ 5 ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20, ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਸੀ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਰੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, C ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 6 ਹੈ ਨਾ,
4 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 24 ਬਣਦਾ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 26। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈਏ 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕੀਤੇ 26, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2 ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 5 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 23 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਲੌਜਿਕ, 1 ਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 3 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ 3 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3 ਆ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 12 ਤੇ 3 15, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 4 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੀ 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਇੱਥੇ 5 ਲਈਏ ਤੇ 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 20 ਬਣੇਗਾ, 20 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 23, ਇੱਥੇ 3 ਬਣੇਗਾ 1 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨੂੰ 6 ਲਈਏ ਤੇ 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 24 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 27, ਇੱਥੇ 7 ਆਣਾ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਲਈਏ ਤੇ 7 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 28 'ਚ 3 ਐਡ ਕਰੋ 31। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 7 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 7 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ 2 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 28 ਤੇ 3 31, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੈਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 9 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ 36 ਆ, 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 39 ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 9 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 9 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 36, 36 ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰੀਏ 39, 9। ਕਿਉਂ 9 ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਨੂੰ 9 ਦੇਖੋ, ਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 9 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, 3 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ ਆ, 3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਨੂੰ, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਕੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 3, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਉਹ 32 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ, ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 33 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7, ਤੇ ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 34 ਦਾ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਊਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੂਸਰੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਆ ਰੂਮ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹੈ, ਘਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਠੋਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਬਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 2 3 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਜੇ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 5 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 125 125। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਆ ਟੋਟਲ 125 ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 3। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਇੱਧਰ ਆ 3 ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9।
9 ਕਿਊਬਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। 125 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 116। 116 ਕਿਊਬ ਆ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ 116 ਕਿਊਬ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਹੈ ਇਹ 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 ਕਿਊਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। 9 ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ 1 2 3 4 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ 9 ਇੰਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਈਏ 4। ਪਹਿਲਾਂ 36 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਛੇ ਹੋਏ 9 ਕਿਊਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ 9 ਬਣਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬ ਹੁਣ ਐਡਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗਿਆ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਫੇਸ। ਇਹਦਾ ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਜਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚਿਹਰੇ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਿਰਫ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ 2 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਕਹਿਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬਸ ਬਚਣਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬਸ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਹ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਹ ਰੰਗਿਆ। ਕਾਰਨਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ 1 2 3, ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੋਂ 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 3। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਫੇਸਿਸ ਆ 1 2 3 4 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 3 ਇਹ ਆ ਤੇ 4 ਉਹ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 12 12 ਫੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 2 ਚਿਹਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 2 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 1 2 3, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ 2 ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ 1 2 3 4 4 ਕਿਊਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। 4 ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ 1 2 3 4 4 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ 4 ਇੰਟੂ 4 16 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਚਿਹਰੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 16। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ 116 ਕੁੱਲ ਸੀਗੇ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 57 ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 16। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 3 ਫੇਸ ਰੰਗੇ ਹੋਣ। 3 ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? 3 ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਫੇਸ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਨਰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 4 ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਚਿਹਰੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ 1 2 3 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ 1 2 3 4 4 ਕਿਊਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਚਿਹਰੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਹ, ਦੂਸਰਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। 16 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? 4 ਕਾਰਨਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ 12 12 4 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 16। 27 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 27। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ 42 ਆ ਟੋਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ? ਇਹਦਾ 8th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ 8th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 42 ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, 42 ਪਰਸਨ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ 8th ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 42 ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 42 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ
ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਂਦੇ ਟੋਟਲ 34। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਮੇਸ਼ ਤੱਕ 34 ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ ਸਥਾਨ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। 34 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 35ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਆ। ਸੋ 34 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰੈਂਕ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, +1 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ 35। ਮਤਲਬ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ 35 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਵਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੇ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, +1 ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 30 ਆ ਰਿਹਾ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, 31ਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 31। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਇੱਦਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 5, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ 3 ਜਾਂ 4 ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, 3 ਜਾਂ 4। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਂ 9 ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 8 ਜਾਂ 9 ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦਾ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ 8 ਤੇ 9 ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ 5, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ 8 ਜਾਂ 9 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਜਾਂ 4, ਪਰ ਪਿੱਛੇ 8 ਜਾਂ 9 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ 8 ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਪਿੱਛੇ 8 ਜਾਂ 9 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ, 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 3 ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 7 ਆ, 8 ਜਾਂ 9 ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਨਾ, ਪਿੱਛੇ 8 ਜਾਂ 9 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 1 2 3 4 5, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੁਛ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। 4th ਵਾਲੇ 2 ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 4th ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ, 5th ਸੇਮ ਆ, 2nd ਦੇਖੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ 2nd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, 2nd ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, 40th ਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4 ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਵਰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1st ਤੇ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਐਮਬੈਡਿਡ ਫਿਗਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਹੀ ਫਿਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਟਿਪ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਹ ਕੈਂਸਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆ। ਅਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੇਮ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸ ਫਿਗਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4th ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 42 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, 4th ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਕੁਏਅਰ ਸੀ, ਜੇ ਆਹ 1 2 3 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1 ਦਾ 2
2 ਦਾ 3, 3 ਦਾ 1, 2 ਦਾ 3, 3 ਦਾ 1, 1 ਦਾ 2। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ 3 ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, 1 ਬਣ ਜਾਣਾ, 1 ਦਾ 2, 2 ਦਾ 3। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 43 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4th ਅਤੇ 5th ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ, 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। 45th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫਿਗਰਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਡਾਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਸਟ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਆਹ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3, 3 ਹੈ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਟਰਾਇੰਗਲ। ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 6, 6 ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ, 6 ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਆ 4 ਵਾਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1 2 3 4 5 6 ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਤਿੰਨ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਅਤੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਫ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੇਡਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 3 ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, 5 ਬਣਨਗੀਆਂ, 3 ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਐਰੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਐਰੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਮ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਹ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਿਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 49 ਦਾ 4th ਆਂਸਰ ਆ। 50th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 50th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਸ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਡਾਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।